Вы все сидите и думаете, наверное, да, сейчас, как бы хорошо, чтобы Билл уже прекратил болтать, тут разговаривать. So let's keep going on our thinking here about recruiting. Давайте вернемся, да, к рекрутированию и именно к построению планов. Because you have to have one of these for yourself. Потому что вам что-то подобное надо для себя, да, иметь. So now I will tell you right now, for me, я опять же скажу сейчас, вот для меня, I would already have my 2014 schedule in there right behind my 2013. Я вам могу сказать, что у меня уже такая штука есть на 2014 год. Прямо следом она идет за таким же планом на 2013. And I would probably be trying to connect with all of my personals. И я, может быть, попробую, да, связаться со всеми своими личниками. Through the month of November and getting them organized for 2014 as well. И помочь им написать такой календарь, да, на 2014 год. But not just my personals. Но это мои личники. My personals, my B. Да, и мои личники. LL. LL is better because in English PP is needing to go to the bathroom. International wide. По всему миру PP, да, это в туалет. So that's what I think about some of my second generation people. You can translate that. Oh, it won't work? No. Oh, better not. Yes? I have a quick question. If somebody just wants to be a 1 or a 2, do you still set them up with this kind of forecast? No. Well, no, if they're 1. The 2 I do. 2, yeah, 2. Okay? Because a 2, I would say, okay, let's try and find a person or 2 over the next 3 to 6 months. You know, let's put down 1 for November. And let me help you with that. Maybe touch base with your mom or your sister, you got a friend. So let's put in a 1 each month. То есть вопрос по-разному, да, тут прозвучало сколько, обязательно 10 там или когда, всегда 10, да, в месяц. Нет, да, можно один, в принципе, написать, то есть человеку, давай с мамой, там, с сестрой начнем поговорим, когда. If they're a 1, если человек оценил себя номер 1, you still want to set up that appointment, say, let me show you how all these products work. вам все равно надо назначить встречу, да, для того, чтобы сказать, давай я тебе покажу, как пользоваться продуктами, насколько они великолепны. Now there's a good chance during that product meeting. И это здорово во время вот той встречи, когда вы будете показывать, как работают продукты, да, They may turn into a 2 or 3. они могут вдруг случайно превратиться в человека под номером 2 или 3. Because they may have told you they were 1 at your sale because they felt like they needed more information before they can make a decision. Например, они могли вам сказать, что я номер 1, только клиент, да, только потому, что им нужно было больше информации, чтобы принять дополнительное какое-то верное решение. Again, I've had a lot of 1s become 5s. На самом деле, повторюсь еще, да, у меня очень много было номеров 1, кто превратился в номер 5 в итоге. Now, so again, going back to our forecast, so if they're a 2 or a 3, well then you get think through that hours and say, okay, let's forecast that out. Let's sponsor you. We want to get you. If you're a 3, let's say if you're a 4, let's go down to a 4 first. Давайте начнем с четверки, да? If you're a 4, you're talking about putting in 10 hours a week. То есть, если вы оценили, человек себя оценивает на 4, то есть это 10-15 часов в неделю. You don't just make $3,000 a month. То есть это не просто, да, $3000 в месяц. So really, if they're a 4, если они оценивают себя на 4, you really need to put 8 down, a double eagle in that first month of November. Потому что, например, если человек себя так оценивает, то есть как минимум 2 клуба орлов, скажем, в ноябре ему закрыть надо. Because they will never make $3,000 a month if they don't get this thing going. Потому что никогда до 3000 не выскочишь, если правильно и быстро не запустишь это. And again, the responsibility is on your shoulders. You're the one that's going to help them get 8. Опять же, да, ответственность лежит на вас, как на спонсоре, потому что это ваша ответственность помочь и двигать этот бизнес вперед. You're the one that's going to have the load on your shoulders. То есть это вам придется тащить на себе этот груз. But this is exactly what you want. Но это действительно, это то, что вы и хотите услышать. You want to be overcommitted. Да, вы хотите, чтобы
ваше время растащили, да, чтобы вас разрывали в разные стороны. Because there's a statement in network marketing Потому что есть, например, выражение одно в сетевом маркетинге, that everyone prays for momentum. что каждый на самом деле надеется и молится на один момент, да, на текущий. And once you have momentum going, never let it go. Соответственно, именно момент роста. И как только этот момент роста у вас пошел, никогда не отпускайте его. And so this is what creates momentum, Это то, что создает этот взлет. and this is also what keeps momentum. И это то же самое, что поддерживает рост. Now, on the when I keep talking about the PPP, Что я говорил по поводу там, личников и так далее. there's two more groups I want to talk about. Еще есть две группы, по поводу которых я хотел бы поговорить. But the one that's the most important, I would say the name is maybe anywhere to infinity in your business. Но единственная, да, еще одна важная группа, о которой я бы хотел поговорить, и которая, возможно, та вещь, которая проходит такой нитью вниз до там, бесконечности в вашем бизнесе. You are looking for a rising star. Вам нужно высматривать восходящую звезду. This is what you're in business for. Это для чего вы пришли в этот бизнес? Everything you're doing, all the work you're doing, all Всю of the things работу, I told you, которую вы делаете, все вещи, is you're doing the right things вы делаете правильные вещи to position yourself to find a rising star. для того, чтобы обнаружить себя в той позиции, где вы сможете найти и зацепить, так скажем, да, восходящую звезду. You don't need to go running all over and helping this and that and this person. There's only three people you focus on: your personals, your personals, your personals. Не надо бегать, стараться помочь всем и каждому в своей команде, да, вообще, потому что это только лично приглашенные, лично личных, ну, вы все это знаете. You don't need anybody to give you somebody. You don't need any of that stuff. То есть не надо кто-то, чтобы вам тут кого-то примазывал, подсовывал, ничего этого не надо. You can chart your own future. То есть вы сами можете расчертить себе будущее. But in those three people, Но эти вот трое, да, you're going to find that person who's capable, who's a rising star. да, но кроме этих троих, да, еще, соответственно, вам необходимо найти того, кто сможет тянуть на себе восходящую звезду. So, like my example, the waitress. Например, опять мой пример с официанткой, бабушкой. You know, and I will tell you, when I enrolled that person, И я вам скажу, да, когда я подписал этого человека, I made that year. I made just a little bit more than $3 million. я в тот год сделал, ну, может быть, чуть больше, чем $3 миллиона. I'm a $3 million earner, Я миллионер, да, который зарабатывает 3 миллиона. and I'm sponsoring the waitress. И я выступаю спонсором, и я, соответственно, подписываю I set официантку. up the follow-up meeting for the next day. Я назначаю встречу на следующий день. I didn't buy her a meal. Я не покупаю никому еду. Because you don't buy people meals. That's not duplicatable. Не надо дуплицировать, да, не надо никого угощать, повторюсь, едой. And I met with her, И я встретился с ней, and I worked with her, and then we set her schedule. и я поработал с ней, мы, соответственно, составили расписание. She was a 3, Она была человеком номер 3, and but I could tell she was not going to achieve her goal. но я, конечно, внутри себя знал, что своей цели она не достигнет. I'm not supposed to judge, but looking at her, I was thinking that's not going to happen. Ну да, не суди, но глядя на нее, я так думал, не случится, да. But I did the same behavior every time. Но я постоянно делал одно и то же. I called her grandma. Я ее позвонил ее бабушке. By the way, I ended up sponsoring, helping her sponsor 4 people her first week. А на самом деле я выступил спонсором и помог ей подписать 4 человека в ее первой неделе. And by the way, that young lady ended up making about $700 a month for the next 3 or 4 years. So she wasn't making. She did make money. She made $700 a month from that business because of that grandma thing happened. She made about $700 a month for the next 3 or 4 years. Да, следующие 3-4 года, да, она зарабатывала по $7 тысяч где-то примерно минимум в месяц, да?
Потому что бабушку подписала. See, so that scenario, I kept doing the thing you do. It doesn't matter who you do the same thing every time. И, соответственно, неважно, кого вы подписываете, и где, когда, как, да, вы делаете одну и ту же самую вещь всегда. I didn't tell her I make $3 million a year. Я ей не говорил, что я $3 миллиона в год зарабатываю. That is not duplicatable. Это не дуплицируется. I presented the product on its own merit. Я, соответственно, просто показал ей продукт, и продукт, то есть, как бы, ничего лишнего не говорил, то есть так, как он есть. In fact, if I told her how much I made, she could not even believe it. Возможно, если бы я ей сказал, сколько я зарабатываю, она вообще, может, не поверила. In fact, it probably would have killed her. Really, would have stopped her. She would have just given up. Возможно, это бы, если я ей сказал, сколько я зарабатываю, это бы ее убило просто-напросто, да, она бы остановилась. All I said is it's changed my life. И все, что я сказал, это поменяло мою жизнь. And I grew up poor, and it's helping me my dreams come true. И я вырос бедным, и это то, что позволило моим мечтам воплотиться в жизнь. I never let her see the car I was driving. Она даже не видела машину, на которой я подъехал туда. When I called her grandma, I didn't tell her grandma how much money I made. Бабушке ее я не рассказывал, сколько я денег зарабатываю. You know, it's because that's not Да duplicatable. потому что это не дуплицируется. You know, so I do this, the same system. These pillars must be done. То есть, соответственно, что дуплицируется? Одни и те же простые действия, да, эти колонны, которые постоянно нужно выполнять, следовать этим правилам. Because then I finally found that rising star. И потом я в итоге нашел вот эту восходящую звезду. And I had a complete system in place. И у меня вся система уже готова для него, да? And I flew out to California where he lived. И я полетел в Калифорнию, где он жил. And I did his first meeting for him in his house. И я первую встречу провел у него дома для него. And we recruited 21 people his first night. И в первый вечер мы подписали 21 человек ему в команду. And then guess what I did? I set an appointment. И потом, как вы думаете, что я сделал? Да, назначил встречу, назначил 21 people. для 21 человека. Because in this case, it'd be like it's my third personal. It's like my personal responsibility. Потому что в этом случае получилось, как раз это моя третья линия, да, то есть все равно этот 21 человек входил в круг моей ответственности. Because clearly, my waitress, grandma, and grandma's neighbor didn't count in the sense of leading the meetings. Ну и да, потому что как бы почему получилось так, они входили? Потому что бабушка и ее подружка, да, бабушка тоже, они не считались здесь, грубо говоря, за линию, потому что они были никакие с точки зрения проведения встреч. But you see, my rule is, you're looking for any rising star in your business. Но опять же еще одно правило, да, надо смотреть за каждой восходящей звездой в своем бизнесе. It doesn't matter if they're down 1,000 people below you. Неважно, если это восходящая звезда там на 1000-м уровне или еще ниже у вас в бизнесе. This is why it's so important that you track your business. Именно поэтому очень важно, чтобы вы делали всегда обзор своего бизнеса и анализировали его. Because there's a good chance that many of you have already had a rising star in your business. Потому что существует очень хороший шанс, что где-то в вашем бизнесе там внизу уже есть восходящая звезда. And you didn't know how to follow up, support them, or help Вы them. просто не знали, да, как, соответственно, подойти к нему, оказать поддержку и что делать. And thus it came and went. Да, и он пришел и ушел. And so, with a rising star, I take as though it's the same as one of my personals. Соответственно, с восходящей звездой, что я делал? То же самое, что и с личниками. Clearly, I'm going to work with the rising star's sponsor. Да, конечно, понятное дело, что с восходящей звездой я тоже буду работать лично. Because what am I going to do? I'm going to call everybody in between them and him and say, you know what's going on in your business? Да, но еще понятное дело, что я что еще сделаю? Позвоню всем людям, которые находятся в спонсорской линии вверх между мной и восходящей звездой и скажу, эй, знаешь, что у тебя в бизнесе происходит? You and I need to set an appointment as soon as possible to discuss how to build your business. Чем раньше, тем лучше, для того, чтобы обсудить твой бизнес, да? And so, this can give you the greatest life and the greatest joy. Да, и на самом деле это может вам принести такую радость и такое счастье в жизни. And
So I hope all of you understand the importance Я думаю, вы все понимаете важность of simple tracking простого анализа and how it gives you the reason to have a meeting. и как этот анализ вам дает причину, по которой вы можете назначить встречу, да? I will tell you Я вам расскажу, that this forecasting, что эти планы. I had a job that I worked on a ranch, and the farmer tracked his seeds that he put out with something similar to this. И знаете, где я это увидел? У меня когда была работа, да, на ранчо, и фермер что-то подобие использовал, чтобы отследить посадки, да, отследить, как бы, грубо говоря, свой бизнес с семенами. And I worked on him when I was 15 years old, and he had me, because I drove a tractor for him, and he had me tracking this seed marketing thing. И мне было 15, я водил трактор, и то есть он меня просил, то есть вот записывать все это, делать анализ, грубо говоря, что-то там связанного с семенами. And so I developed this Я разработал это for my Amway business для моего бизнеса IWowWe in 1978. в 1979 году. And this became, my organization grew, И это помогло моей организации, моей структуре вырасти. to be one of the largest organizations in Amway. Моя структура выросла до одной из самых больших вообще в компании IWowWe. And this was a tool that I developed as a young boy to try and find out how could I work with an adult, a sophisticated adult, to sit down with the doctor and say, let me work with you a business plan. Да, и, соответственно, это тот план, да, который я разработал, будучи еще подростком, соответственно. Я просто старался, мне было интересно, как я мог помочь себе для того, чтобы позвонить и встретиться, назначить встречу с мудрым каким-то взрослым человеком, например, с доктором, да, сесть и сказать: так, слушай, давай теперь обсудим твой бизнес-план для твоего бизнеса. See, so every one of you can do this. Каждый из вас это может делать. See, and it's not about how much money you've made, or your academics, or your background. И это ничего